Okay. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സലീല? കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ EOQ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ. ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത്. അറിയാലോ? അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് EOQ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So, for efficient storage, proper classification and codification of material is necessary. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്കുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഓരോരോ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഓരോ കോഡുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അത് ബെറ്റർ എന്നല്ല, അത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. So just classification of material refers to the grouping of material according to the nature. So, the nature necessity we have to classify the materials, or maybe materials or goods, whatever may be. Okay. And codification of material is the process of giving distinct numbers or letters or symbol to each type of material to facilitate easy identification. And codification means giving a distinct number or letter or name to that group. For example, in the case of a concern, there may be raw materials, finished goods, okay, and semi-finished goods or work in progress. So we can classify these products into different categories, or raw materials in one category, semi-finished goods in another category, and finished goods in the third category. And we can assign a name for these categories also in order to distinguish it. Okay. Okay, in any shops we can see just like that classification. In the grocery shops also there may be different classifications, like or in the supermarket also there will be different classification like this. Okay, just vegetables in a section, then next vegetables as a category, then next grocery items, then as like we can see bakery items, etc. So just like that we have to classify the shop into different categories and assign a definite number or symbol to that. Okay, അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇൻവെന്ററിനെ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് അതിനൊക്കെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംബൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So what are the advantages of classification and codification? We can go through that points. First of all, it helps to easy identification of materials. Just a simple points. We can easily identify the materials. Okay. Then next, to maintain secrecy of materials. We can maintain the secrecy of materials. If we are giving certain code numbers, we can maintain the secrecy of materials. And the next one, it is very easy for accounting purposes. For it is very easy if you are classifying the different into the materials into different classes, or this inventory into different classes. The accounting purpose will be very easy, and it will ensure clarity. Suppose we are saying and the stock is 10 quintals. Overall stock is in overall inventory is 10 quintals. That 10 quintal may include raw materials, semi-finished products, and okay. So if we are classifying them into different categories, we can ensure the clarity, and it reduces the clerical works. It's also simple. It reduces the clerical work. If you are moving semi-finished products into a finished form, okay, if the work is completed, it will be converted into finished form. So we can count the numbers, how many semi-finished products are converted into finished products. And suppose we are moving raw materials to a manufacturing section, we can count how many raw materials are converted into semi-finished goods. In a shop, if we are giving proper codification to each items, we can decide it is very easy to for clerical works. Okay. The next year, the speedy movement of materials is possible. In the case of classification and codification, we can easily move the materials. Okay, that means if we want to move in raw material to manufacturing section, we does not want to go through all the inventories. We can
correctly know from where we have to move that material. The next material control also we can say in the case of speedy movement, in the case of just the materials like not stock items, we can say fuel, power, etc. It's like that also, it is helps in the speedy movement. The next material control, proper material control and reducing the damage is possible through this classification and the codification. So we are saying the important advantages of classification and codification. First of all, we said it is easy. Identification of material is possible. Second, okay. Then we can maintain secrecy of materials. If you are providing different district numbers or codes, we can maintain the secrecy of materials. Accounting purposes, ensure clarity, reduce clerical work, speedy movement of material, and material control is also possible. This is simple points. Okay. Doubt undo അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ? ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക, കോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കാണ് കയ്യിലുള്ളത്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കാണ് ഉള്ളത്. ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പം ഓരോരോ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റോക്കാണ് കയ്യിലുള്ളത്, ഏതാണ് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ഓർഡറുകൾ നൽകാം, അതിനനുസരിച്ച് ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഷോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡിഫറെന്റ് കോഡുകൾ, കോഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ABCD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഓരോ കോഡ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് എത്രയാ, പിന്നെ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയത് എത്ര, ബാഗ് ആണെങ്കിൽ ബാഗിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എത്രയുണ്ട്, ബാഗ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങിയത് എത്രയുണ്ട്, സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞത് എത്രയുണ്ട്, പാക്കിങ് കഴിഞ്ഞത് എത്രയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഓരോരോ കോഡ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഷോപ്പിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഏതാണ് സ്റ്റോക്ക് കുറവുള്ളതെന്നും ഏതാണ് സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലുള്ളതെന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഡെയിലി നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം. ക്ലിയർ ആയോ സെലീലെ? ക്ലിയർ. Next we have to know the stock levels. ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. In order to avoid overstocking and understocking, inventory management should fix the level of stocks such as maximum level, minimum level, etc. നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് ഓരോ ലെവലുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ലെവൽ. മാക്സിമം ലെവൽ എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആ ഒരു വസ്തു കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം ലെവൽ അല്ലെ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ലെവൽ. അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റോക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില ലെവലുകളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് maximum level. Okay. So maximum stock is the upper level of inventory. It is a maximum quantity of item of a material that can be held in stock at any time. That is the level above which stock should not be maintained. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഐറ്റം മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തേക്കാവുന്നതാണ് മാക്സിമം ലെവൽ. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഒരു കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ അതിലെ മാക്സിമം റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്നത് എത്രയാണ്,
അതിൽ കൂടുതൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗം ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഇനി അതേ സമയം തന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലും മാക്സിമം ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സും മാക്സിമം ലെവലിന് മുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്, ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം മാക്സിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം എത്രയാണ് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് മെറ്റീരിയൽ ആവാം, അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആവാം, സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കാം, ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം ലെവലിന് മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ കച്ചവടം കുറവാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് മാക്സിമം ലെവലിന് മുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ബാഗ് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ലെവലിന് മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ മീനിങ് എന്താണ്? അവിടെ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ? ഐഡിയൽ ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു മാക്സിമം ലെവൽ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്തായിരിക്കും മിനിമം ലെവൽ? ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ? മിനിമം ലെവൽ എന്താണ്? മിനിമം റിക്വയർഡ്, അല്ലെ? അതായത് ആ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേണില് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മാക്സിമം ലെവൽ ഓക്കെ, മിനിമം ലെവൽ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മിനിമം ലെവൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ വരി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് പോകണമെങ്കിൽ ഇത്രയെങ്കിലും അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് മിനിമം ലെവൽ, മിനിമം ലെവൽ. ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം ലെവലായിട്ട് കൊടുത്തു, ഇത് നമ്മൾ മിനിമം ലെവലായിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്താണ്? The minimum quantity of stock that should be held all times. It is the level below which stock should not be normally allowed to fall. ഈ മിനിമം ലെവൽ, മിനിമം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവൽ സ്റ്റോക്ക് എങ്കിലും എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് താഴത്തേക്ക് സ്റ്റോക്ക് വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമം ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇനിയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് reorder level. That is the ordering level. This is the level at which we make orders, or we place the orders for further supply of material. When the stock of material reaches this level, the shopkeeper should initiate action for the purchase of material. So this reorder level comes between minimum level and maximum level. It is the ordering level. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഓർഡറുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതായത് എപ്പോഴും അത് മിനിമം ലെവലിന്റെ മാക്സിമം ലെവലിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും. മിനിമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണം, അല്ലെ? മാക്സിമം ലെവലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്ന് മിനിമം ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ വി ഹാവ് ടു ഓർഡർ. കാരണം ഒരു പക്ഷെ അവിടെ ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാവും, ഓർഡർ ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു ഗുഡ്സ് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ. That is the average stock held by a business enterprise. Average stock to be held by the stock, average stock to be held by the concern. Okay. Just നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മിനിമം ലെവല് പ്ലസ് മാക്സിമം ലെവല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും അവിടെ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് മാക്സിമം ലെവൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം ലെവലിന്റെ മാക്സിമം ലെവലിന്റെയും കൂടെ ആവറേജിനെയാണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആവറേജ് ഓഫ് മിനിമം ലെവൽ ആൻഡ് മാക്സിമം ലെവൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി ഡേഞ്ചർ ലെവൽ. Okay, this is the level of stock below which the stock should never be allowed to fall.
If the stock level falls below the minimum level is called danger level. The stock level falls below the minimum level. But our minimum level is adinte താഴെ വന്നു സ്റ്റോക്ക്. സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ട സ്റ്റോക്ക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസേണിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു ലെവലാണ്. മിനിമം ലെവല് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെയും താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ സീറോയും ആവാട്ടോ. ഡേഞ്ചർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലെവലിലും ആവാം. മിനിമം ലെവലിന് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീഓർഡർ പീരീഡ്. റീഓർഡർ പീരീഡ്. ഓക്കെ, അതായത് the time required to obtain new materials is called the reorder period. That is the time gap required between placing an order and the actual receipt of the materials. Once again, the time gap between placing an order and the actual receipt of the material. Sometimes we may order today, then the material will be received after 2 months. Okay, so that 2 months is the time gap. നമ്മൾ ഓർഡർ നൽകി അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഇന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പം ലാർജ് കൺസേൺസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, പ്രയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ഓർഡർ എത്ര സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു ഓൺലൈനിൽ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മളത് ഓർഡർ കൊടുത്ത് അത് എന്നാണ് അത് അവിടുന്ന് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാണ് അതിന്റെ ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് എത്ര ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റീഓർഡർ പീരീഡ്. ദ ടൈം ലാഗ് ഇൻ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ടൈം ഡെലിവറി പീരീഡ് അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെ. ലീഡ് ടൈം, ഡെലിവറി പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് റീഓർഡർ പീരീഡ്. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു തേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസിൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റില് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ്. We have to divide the whole stock into different levels: the maximum level, minimum level, reorder level, average stock level, danger level and reorder period. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഉണ്ടോ? എനിത്തിങ്? ഇല്ല, കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇല്ല, ഓക്കെ ഗുഡ്. അമീനെ, നീ ഇടക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയൂട്ടാ. അനീൻ അഹസനാണോ? അമീൻ അഹസൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, നിന്നെ നീ ഫുള്ള് ബിസിനസ്സിലാണ് ബിസിയായി നിൽക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും. പിന്നെന്താ ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തെ? പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലില്ലല്ലോ, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് തരാം. ഞാനിപ്പോ വേറൊരാളുടെ ഇത് വൈഫൈ കംപ്ലൈന്റ് ആയി, വീട്ടില് റേഞ്ച് ഇല്ല. അതെ, BSNL ആണ് സിം, 2G ഉള്ളു. അപ്പൊ വൈഫൈ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ടാലും നന്നാക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അത് വലിച്ചു പറിച്ചിട്ടിരിക്കണം അവിടെ. അത് തൽക്കാലത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറുകയാണ് വേറെ ആളുടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. നീ ഒരു പുതിയ സിം ഒക്കെ എടുക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതില് എല്ലാ സിമ്മിനും റേഞ്ച് ഇല്ല. ഉള്ളത് BSNL ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയപ്പോ മൊത്തം പോയതാ. എന്തായാലും ശരിയാവട്ടെ. എന്നിട്ട് ആ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മാക്സിമം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കലുണ്ട് നെറ്റുള്ളപ്പോ. എല്ലാം ഒന്നും ഡൗൺലോഡ് ആയി കിട്ടില്ല യൂട്യൂബില്. ആണോ? പ്രശ്നം അത് നെറ്റ് സ്പീഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അത് പിന്നെ ഒന്നാമത് എന്റെ ഡ്രൈവ് ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്.
കുറെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അതവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തേരും ചെയ്യാനോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. മറ്റേതാകുമ്പോ നമ്മൾ ഇതന്നെ സൗകര്യം, ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനും ഇതാണ്, ഇടക്ക് കട്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫോണിൽ പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യണം. അതാ പ്രശ്നം. തോന്നി അതാകുമ്പോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഓർഡറിലാണല്ലോ, ഒരു ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും തന്നെയല്ലേ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചൂലെ മാക്സിമം ലെവല്, മിനിമം ലെവല്, റീഓർഡർ ലെവല്, ആവറേജ് ലെവൽ. ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശരിക്കും ഓരോരോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് തരാം, എനിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ തിയറി പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു സുഖമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാക്സിമം ലെവല് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതായത് മാക്സിമം ലെവൽ ഈക്വൽസ് റീഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി. റീഓർഡർ ലെവൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. റീഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് minimum consumption into reorder period into reorder period. ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. മാക്സിമം ലെവലിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് റീഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു റീഓർഡർ പീരീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യാം, പറഞ്ഞുതരാം. മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റീഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ്. ഓക്കെ, മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? റീഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ്. നോർമൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ സാധാരണ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം അത് നമ്മൾ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിനിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് പ്ലസ് മാക്സിമം റീഓർഡർ കാണിക്കാം. ആവറേജ് റീഓർഡർ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളതിനകത്ത്. ആവറേജ് റീഓർഡർ പീരീഡ്, മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ്. ഇനി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? റീഓർഡർ ലെവൽ അല്ലേ? അപ്പം റീഓർഡർ ലെവലിന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിംഗ് ലെവലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ്. മാക്സിമം കൺസംഷൻ into maximum reorder period. ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു നാക്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ. മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു ആവറേജ് റീഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് average consumption
into average reorder period. നമ്മൾ ഏതാ അടുത്തത് പഠിച്ചത്? ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് മാക്സിമം ലെവൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. മിനിമം ലെവലും മാക്സിമം ലെവലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. പിന്നെ ഡേഞ്ചർ ലെവലാണ് അല്ലെ. ഡേഞ്ചർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് ഫോർ എമർജൻസി പർച്ചേസ് ആണ്. അത്ര നോക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഡേഞ്ചർ ലെവൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് ഫോർ എമർജൻസി പർച്ചേസ്. അതായത് ആവറേജ് കൺസംഷനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു സാധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. ഇക്വേഷന് പറ്റുമെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. മാക്സിമം ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റീഓർഡർ പീരിയഡ് പ്ലസ് റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു റീഓർഡർ പീരിയഡ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ. എന്താണ് മാക്സിമം ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമുക്ക് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലാണ് അല്ലേ. മാക്സിമം നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാവും, ഐഡിയൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഏതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ മാക്സിമം ലെവൽ വരുന്നത്? ഏതിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു? നമ്മൾ ആ ഒരു റീഓർഡർ പീരീഡിന്റെ മുകളിലാണ് മാക്സിമം ലെവൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. മിനിമത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് റീഓർഡർ പീരീഡ് വരുന്നത്. ആ റീഓർഡർ ലെവലിന്റെ കൂടെ റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി, അതായത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക. ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ലെവൽ വരുന്നത്. ഇനി താഴെ നമുക്ക് മിനിമം ലെവൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് റീഓർഡർ ലെവൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റീഓർഡർ ലെവലിന്റെ കൂടെ റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഓർഡർ നൽകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി 1000 ആണോ 2000 ആണോ 3000 ആണോ ആ എണ്ണം. ഓക്കെ, മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു റീഓർഡർ പീരിയഡ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതാണ് മിനിമം കൺസംഷൻ അല്ലെ. ഈ മിനിമം കൺസംഷനും റീഓർഡർ പീരിയഡ്, അതായത് നമുക്ക് എത്ര സമയം കിട്ടും എടുക്കാനായിട്ട്, അതായത് സാധനം കിട്ടാൻ വരുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ആ റീഓർഡർ പീരിയഡുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലെവൽ കിട്ടും. ഒന്ന് ഈ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റീഓർഡർ ലെവലും റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അറിയണം. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ മിനിമം കൺസംഷനും റീഓർഡർ പീരിയഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇനി മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? റീഓർഡർ ലെവൽ അല്ലെ. റീഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ്. ഓക്കെ, നോർമൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ്. നോർമൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് കൺസംഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആവറേജ് കൺസംഷൻ. ഓക്കെ, നോർമൽ ആവറേജ് റീഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം റീഓർഡർ പീരീഡിന്റെയും മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡിന്റെയും ആവറേജ് ആണ്. ഓക്കെ, റീഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡറിംഗ് ലെവലാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ്. റീഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് റീഓർഡർ ലെവൽ അറിയണ്ടപ്പോ നോക്കി നോക്കൂ അല്ലേ. ഈ റീഓർഡർ ലെവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ റീഓർഡർ ലെവൽ പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് ആണ്. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാട്ടോ.
ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു ആവറേജ് റീഓർഡർ പീരീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരാം. ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ തല നന്നായിട്ട് പുകയുണ്ടാവും, സാരല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒറ്റയടി ഒന്നിപ്പോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനൊന്നും സാധിക്കൂലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലം ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേന്ന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എക്സാമിന് വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊന്നും കാണാനില്ല, അത് വരാറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇവിടെ നല്ല മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വരുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം യൂസ് മന്ത് 300 നമ്പേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊപ്പം എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ. 300 നമ്പേഴ്സ്. മിനിമം യൂസേജ് in a month 200 numbers ആണ്. Okay. Average users average usage in a month 225 numbers ആണ്. Time lag for procurement തന്നിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം 6 months, minimum 2 months. Reorder quantity 750 numbers. Reorder quantity 750 എണ്ണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇതിന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ്. കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ? എന്താ എനിക്ക് തോന്നണേ? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം? റീഓർഡർ, മാക്സിമം ലെവല്, മിനിമം ലെവല്, റീഓർഡർ ലെവൽ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മഴയാണ് ഇവിടെ, കേൾക്കാൻ തോന്നിയാണ്. ആണോ? മഴയാണ്, കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ കാണുമല്ലോ അല്ലെ? ഒന്ന് നോക്കണേ. ഓക്കെ, റീഓർഡർ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ റീഓർഡർ ലെവലിന് പറഞ്ഞത് മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നല്ലത്. മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ്. എത്രയാ മാക്സിമം കൺസംഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? 300 അല്ലേ? അല്ലേ? 300 ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് എത്രയാ? 6 മാസമാണ് അല്ലേ? സോ 6, that is 1800. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം.
reorder level plus reorder level കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ 1800 plus reorder quantity തന്നിട്ടുണ്ട് 750 minus ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് 200 ആണ് നമ്മുടെ മിനിമം കൺസംഷൻ into മിനിമം റീഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 months ആണ്. നമുക്ക് മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. റീഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ കൺസംഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. നോർമൽ കൺസംഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? നോർമൽ കൺസംഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Hello.